सबना दे प्रतिपालक जी, दाता भगत सूर में धर गए, सेवक गुर दे प्यारे जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच, बाणी अमृत सारे जी, बाणी अमृत सारे जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच, बाणी अमृत सारे जी, बाणी अमृत सारे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी ने बच्चे को मुद्दा सरवण किया, धन्यवाद। पर मैं इन्होंने बच्चों को बेनती करना, ये अक्सर कोशिश करते हैं भी इन्होंने बच्चों या छोटे बच्चे हो उन्होंने समा दिता जा सके, क्योंकि वो अपना जोड़ा पढ़ता है उतों थोड़ा जहा पासे हो उच्चे चुके जाने कोशिश करिए। तो इस करके आप समय जो समा कट के मैं माफी चाहना। सो इस करके आप कल को कोशिश करनी है कि रागी जत्थियां तो पहला छोटे बच्चों को समा दे के फिर ज्यों कीर्तन नरोल के नाल स्टेज आप चला दिया करनी है, तो फिर शाम तक उस तो बाद आप जी केवल हाजरी करिया करोगे। सो इस करके आप कोशिश करते हैं भी बीचों कोई अपना जत्था जोड़ा है ना दोनों जत्थियां तो अलावा होर आप किसी ना समा देना ही है तो ना अपने को समा देने वाला है ही है, क्योंकि समा बड़ा कीमती है। ਇਹੋ ਹੀ 3 दिन घंटे है। सो इस करके मैं बेनती करा सारिया संगतां का धन्यवाद जी आया नूं। अज पहला दीवान है, सो इस करके थोड़ा जिहा आपां डिले कर दिंदे पर होना नहीं चाहिए। बिल्कुल जिहो जी मस्या है उहो जी पुण्य है, जिहो जी संग्राम है उहो जिहा ही सारा महीना है, जिहो जिहा अज है उहो जिहा ही अपना 31 तरीक नूं है। इस करके जी अज वाली हाजरी है वो भी बड़ी जरूरी है, जी खीरली हाजरी है वो भी बड़ी जरूरी है। इस करके हाजरी जी है वो भैन भरावां सारे सरकारयोग सिख संगतां दे नाल हाजरी भरती खिचल करिया करो। समुद्रा के गप्पे वध तो वध जिन्ना हो सके जल पानी आदि की सेवा करके लाभ प्राप्त करो। आओ सरवण करिए भाई सुलखन सिंह जी रियाड़, वो अपने साथी सिंघां दी जिहड़ी जान पछाण है वो आप ही करवा देंगे। सो इस करके मैं ज़्यादा समा ना लेंदा होया बेनती करदा कि वो संगतां दे रूप होण दी खिचल कर। आए हुए जत्थे दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी वाहिगुरू वाहिगुरू जी वाहिगुरू 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 जी वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी जिनके पल्ले धन वसे तिनका नाम फकीर, जिनके हृदय तू वसे ते नर गुणी गहीर। खंभ वकंदड़े जे लहा किन्ना सामी तोला, तन जड़ाई अपने लहा सो सजन टोला। 1526 ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਪੈਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਟਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਈ ਫੌਜ ਸਿਆਣਪ ਚੜ ਕੇ। चुकने मौलवियां सभे सोची पे मारे, पापानी धुंध मिली रब्बी जोत जगी ननकाने। 1526 ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਪੈਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਹੰਕਾਰੀ
ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਨਨਕਾਣੇ। ਸਭ ਲੋਕੀ ਮੰਨਣਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਮਰਦਾਨਾ ਆਖੂਗਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਤਾਰਾਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕੜੇ ਕਿਸਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਣੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਮਿਟੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਨਨਕਾਣੇ। ਇਹ ਲਾਲ ਤੁਰਬਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਲਾਲ ਤੁਰਬਤਾ ਦਾ, ਨਾਨਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਵੀਰਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਲੋੜੇ ਦਾ, ਸੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਹੀਰਾ। ਜੋਗੀ ਤੇ ਪੋਵਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਗੁਣ ਗਾਣੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਮਿਟੀ ਰੱਬੀ ਜੋਗ ਜਗੀ ਨਨਕਾਣੇ। ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਪੂਜਾ ਯੋਗ ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਗਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਗੋਪੁਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਪੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਅਸਥਾਨ ਜੋਗ ਪੂਜਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਬਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਚੰਮਦੇ ਚਲਾਏ ਸਿੱਕੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਮਰਾ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਥੱਬਾ ਸਾਂਭਿਆ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ, ਪਾਰਸਾ ਮਹਾਨ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਮੇਸ਼ ਰਹਿਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਪੂਜਨਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਪੂਜਨਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਜਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜਨਯੋਗ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਪੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਅਸਥਾਨ ਜੋਗ ਪੂਜਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘੱਲ ਕੇ ਟਾਈ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵਰਤਨ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੇ।
बड़ी चढ़ती कला नाल असीं चारे वीर 8वें दिन तुहाडी सेवा में हाजिर रहिए और सरबत नगर नूं सब इलाके नूं सतगुरु उदम बल ते तंदुरुस्तियां बख्शे ताकि सारे दीवानां दीयां हाजरियां पढ़न वास्ते संगतां वध तों वध गिणती विच आ सकन। आओ सब तो पहला सरबत संगत इस महान कार्य को शुरू करने तो पहला बड़ा पवित्र कार्य शुरू कर रहे हैं। एक पवित्र काम करिए, सरबत का भला शुरू में मंग के कलगी वाले पातशाह महाराज की बख्शी हुई फतेह बुलाने का फिर जतन करिए। सरबत माई पाई सच्चे हिरदे तो महापुरुषों के स्थान से बैठे हुए पवित्र मन नाल आखो नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत का भला। उपरंत जो सिक्खी का सच्चा ते सुच्चा सूल है गुरु कलगीधर पातशाह महाराज की बख्शी हुई फतेह सरबत माई पाई बुलाओ। जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को शीश झुकाओ। गज के आखो वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। बहुत लंबे समय तो बाद तुहाडे दर्शनां नूं आए हो। अज तो 13 साल पहला सन 2008 में असी इत्थे होला करके गए सन और इन्नी कृपा हुई सी बाबा वीर सिंह साहब के पवित्र स्थान से असी होले महल्ले के द्वार किए। बाबा जी होरां ने कृपा की असी 2008 में पहली बारी कनेडा की धरती से सिक्खी के प्रचार ले गए। 11 जून लगभग असी अमेरिका ते कनेडा के इस नगर में होला लाने तो बाद किए। महापुरखों के स्थान से बंदगी वाले थान से इन्नियां रहमतां ते बरकतां होंदियां। असी कनेडा गए सां। असी केवल 8 दिन का वीजा अमेरिका का मंगया ते अमेरिका वालियां ने सानू 10 साल का वीजा दिता। 8 दिन का वीजा मंगण ते 10 साल का वीजा दिता कि तुसीं गुरु के प्रचार करो, घूमो फिरो ते सिक्खी का प्रचार करो। अज तो पहला 13 साल पहला 2008 में इत्थे होला करन आए सन। उस तो पहला दुनिया के बहार शायर महान कविश्री के बादशाह ज्ञानी जोगा सिंह जोगी होरां दे नाल असी इस ही पवित्र स्थान से 1996 में होला लाया। मैनूं चंगी तरह याद है 1996 में जिथे असीं रिहा करते सां। 2008 में जिथे असीं रिहा करते सां तुहाडे बहुत सारिया संगतां दे चेहरे भी याद है। मुड़ के ऐसी कृपा हुई असीं बाहर जाण लग पे। बहुत बारी हुक्म तुहाडे नगर तो पहुंचा कि आओ ते होले महल्ले की सेवा करो। ऐसा फिर साडे भाग जागे असीं फिर इत्थे होला लाउण वास्ते आए हैं। अरदास करो बड़ी चढ़ती कला नाल होला महल्ला लग सके। जदों पिछली बारी आए सां उदों बाबा मरियाम सिंह साहब वो इत्थे सरकार दर महापुरख सेवा कराउंदे सन। इस बार बाबा हरजीत सिंह जी सत्कारयोग बाबा हरजीत सिंह जी उन्हां दी इत्थे बहुत शलाघा ते शोभा सुनी है। बहुत संगतां नाल प्यार करते हैं। मौजूदा जथेदार बाबा हरजीत सिंह जी साढ़े तो पहला हजूरी रागी भाई सुरजीत सिंह जी आप जी को गुरु की पवित्र बाणी का जस करके कीर्तन करके आप जी को निहाल करते सन। कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपी अलाई जाना। जिथे मैं तुहाडे बहुत सारे चेहरिਆਂ ਨੂੰ पछाणदा हाँ उत्थे सरकार जो भाई कुलदीप सिंह जी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਨਰਥ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਥ ਕਰ ਉਤਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਗੋਲੀ ਰਾਤ ਵਰਗਾ ਅੰਧਕੋਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡੋਲਿਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਗੱਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਤਲਵੰਡੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬੜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇਦਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਹੋਣੋਂ ਨਾ ਹਟੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਨੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨੂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਸ ਮੰਨੂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੰਨੂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੰਨੂ ਰਿਸ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਮੰਨੂ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੰਨੂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਖੱਤਰੀ ਦਾ, ਛਤਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
पंडित ने कुछ कुछ छूटा अपनी रवायत मुताबिक खतरी को दे रखिया ने ते खतरी ने कुछ कुछ कानून पंडित वास्ते ढिले किए ने पर खतरी ते ब्राह्मण लड़ के शूद्रा के वैश्या को लताड़ नहीं सकते। मैं बेनती कर रहा था कि मनु ऋषि कहता जो छोटी जात पैदा होने वाला बंदा पंडित की हो रही कथा वेदा की हो रही कथा ज्ञान की गल किते लोके भी सुनता फड़िया जाए तो शूद्र के कन्ना में सिक्का ढाल के पा देना चाहिए। मुड़ के वो सारी जिंदगी कदे किसी की कोई गल ही ना सुन सके। तुसी कहोगे कि ऐसा कदे हिंदुस्तान की धरती पे दुनिया से होया भाई किसी शूद्र नूं किसी गरीब नूं ऐसी सजा मिली होवे। वाल्मीकि रामायण के पन्नियां उत्ते कथा लिखी हुई है। एक समूह नाम का शूद्रा का मुंडा ये परमात्मा की भक्ति करनी चाहता है, पंडितों तो डरता होया जंगल च पहुंचता है, उत्थे जाके राम नाम जपता है, यदि पहुंच परमात्मा तक हो जाती है। एक दिन पंडितों का टोला ये फिरता फिरौता उस पासे जाता है। एक की कहते एक शूद्रा का मुंडा समूह नाम का शूद्रा का मुंडा नौजवान गभरू यदि ताड़ी लगी हुई है, यदि अखां बंद ने, ये बुढ़ फरकते हैं, इस तरह गल्लां करता है जिवें सामने बैठे किसी नाल गल्लां कर रहा होवे। ये परमात्मा नाल एकमिक होया, परमात्मा के रंग में रत्या होया, भगवान की भक्ति में रत्या होया, राम नाम की रट लगा रहा सी। ये पंडितां दे टोले ने वेख लिया। दिता फैसला ठीक सियाणिया ने सच झूठ दी तकड़ी तुलदा नहीं। ओले घर तक ना होवे पहुंच जी दी, ओ तो बूहा स्वर्ग दा खुलदा नहीं। करके साधना जिन्ना ने साधिया नहीं, चोर उन्हां दे सिरां ते झुलदा नहीं। करके मेहनत होवे जिन खेड खेडी, जोगी किसे दे पैरां ते रुलदा नहीं। करके मेहनत जिस होवे खेड खेडी, जोगी किसे दे पैरां ते रुलदा नहीं। विद्वानां दे भजन जो सुनते चतुर जरूर, मैनू दस रहे सत सज्जन भी असी बड़े सालों तो तुहानू सुनना चाहते सी। तुसी जा किते होला महला फड़िया होंदा सी, जा किसी बाहरले मुल्क चले जाते सी, पर कहते सानू जत्थियां ने इन्ना सताया, इन्ने जत्थे फोन करी जाते हैं। कोई कहता सी होला मैं लाउणा मैनू दिओ, कोई कहता सी होला इस बार मैं लाउणा मैनू दिओ। मैं एक विद्वान का कथन पढ़ता, वो कहता अड्डियां चुक्या कदे कद वड्डे नहीं होंदे, अपने विच काबलियत पैदा करनी चाहिए। जिस उत्ते बाबा वीर सिंह साहब ने कृपा करनी सी, उसने आन के सेवा करनी सी। भाई कुलदीप सिंह कह रहे सन कि सुलखन सिंह अपने नालियां की वापसी आपे कराऊगा। आ मेरे खब्बे पासे खड़ा कश्मीर सिंह कोमल मेरा साथी, जिहड़ा 2 बारी 3 बारी पहला कहानी स्टेज पर आन के होले महल्ले की सेवा कर चुका है। इसका नाम है कश्मीर सिंह कोमल। आ जिहड़ा हुण शेयर किया गया इसका नाम है वीर सिंह वारस। ਇਹਦਾ पिंड खुट्टी चीमा भाई जगराज सिंह तफान वाला, जिहड़ा नौजवान सारे होले में मूहरे गा के सेवा करेगा, अकला गा के मूहरे सेवा करेगा। इसका नाम है जसपाल सिंह संधू। ਇਹਦਾ गुरदासपुर जिला है, ਇਹਦਾ कमोई पिंड। अपनियां बिरतियां नूं
ਸਮੂਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਾਲਮੀਕ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੰਡਤ ਲੋਕੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਡਤੋ, ਕੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਭੰਨਿਆ? ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਭੰਨਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਇਹ ਸਮੂਹ, ਤੇ ਮਨੂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਲੋਕ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇਸ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਡਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ, ਸਭ ਅਕਲਾਂ, ਸਭ ਹੁਨਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਏ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿੱਟਦਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗਰੀਬ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੂਹ ਬੇਟਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ। ਪੰਡਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਸਮੂਹ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਦੋ ਸਤਾਪ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਹਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ, ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡਟ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵਾਲਮੀਕ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਾਲਮੀਕ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਰੁੱਸੋ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਝੁਕਿਆ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਮੂਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ, ਆਵਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ, ਖਲਕ ਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਰ ਜੋਗਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਾਈਟ ਫਿਰ ਆ ਗਈ, ਲਾਈਟ ਆਪੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਆਣਾ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਜੇ ਲਾਈਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲਾਈਟ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰਾਤਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਆਓ ਤੱਕੀਏ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਦੇਵੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੱਢੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਉਹ ਜਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਝੁਕੇ ਦੁਨੀਆ, ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਮਿੱਠੇ ਕਰਿਓ ਕੌੜਿਆਂ ਰੀਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਅੰਗਾਂ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੁਆਉਂਦਾ ਏ। ਜ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਛਾਵਾਂ, ਨਗਮੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕੀਆਂ ਗਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਜਾਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਟੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੁਣ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਤਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਭਗਤ ਵਰਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰਸ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਦਾ ਜੱਥਾ ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵਧ ਗਿਆ, ਧਰਮੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਰਾਖੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਰੋਈ। ਸਭ ਨੂੰ ਫਰਕ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਪਖੰਡੀ, ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਕਸਾਈ। ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵਧ ਗਿਆ, ਧਰਮੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਰਾਖੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਰੋਈ। ਸਭ ਨੂੰ ਫਰਕ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਪਖੰਡੀ, ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਕਸਾਈ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਤ ਲੁੱਟੇ ਜਾਰੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਮੱਚੀਆਂ ਹਾਹਾਕਾਰਾਂ। ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਤਮਰੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਮੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਹਾਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਪਖੰਡੀ, ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਕਸਾਈ। ਪਰਜਪਾਲ ਕੁਰਾਰੇ ਵੇਖੋ, ਪਰਜਪਾਲ ਕੁਰਾਰੇ ਵੇਖੋ, ਲਹੂ ਪਰਜਾ ਦਾ ਪੀਂਦੇ, ਫੱਟੜ ਵਿਲਕਣ ਵੈਦ ਜਰਾ ਨਹੀਂ,
परम आत्मा भेद आत्मा आग ठंड मुरतावे ईर्खा दी अग ठंडी हो जाए मी मेहरा दा पा दे धरती मां गुर लाई धर्म दे आगू बने पखंडी रागे बने कसाई सत्कारयोग बाबा हरजीत सिंह जी उन्होंने 500 रुपया कवीशरी जथे को इनाम भेजा। मैं उन्होंने चढ़ती कला वास्ते उन्होंने तंदुरुस्ती वास्ते गुरु का टीचर होने के नाते अरदास करता हाँ बहुत बड़े भाग होण फिर एडे बड़े अस्थान की सेवा मिलती बंदे को। सब कुछ भागों का होंदा है, कोई पिछले जन्मां का जप तप होंदा है, एडे बड़े अस्थान की सेवा मिलनी। मैं ये भी कहना कोई पिछले जन्मां का भाग एडे सत्कारयोग नगर विच एडे तरे हुए नगर में जिस बंदे का जन्म होंदा है उहदे भी बड़े भाग के जा सकते हैं। बिना चंगे भागों तो एडे चंगे नगर में जन्म नहीं कर सकते। असीं ते सारे भटभागे हैं। दुनिया का वो धर्म जिहड़ा ऐलान करता खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश जो करना को साझा, उस धर्म में असीं सारे पैदा हुए गुरु नानक के सिख लिखवाने। मैं समझना बड़े बड़े भागों की निशानी होती है जे गुरसिखा के करता सिखा के करता धर्म होवे। बाबा जी की चढ़ती कला वास्ते अरदास करते हैं और सारी संगत इलाके वास्ते नगर वास्ते अरदास करते हैं। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत का भला। आप जी ने सारे हालात पढ़ सुन रहे हैं जेड़े गुरु नानक पातशाह महाराज जी के और तो पहला पढ़े हुए थे। गुरु नानक पातशाह महाराज जी के सरकार तो पिता जी मेहता कालू जी एक दुनियादार बंदा। गुरु नानक पातशाह महाराज जी के सरकार तो माता जी माता तृप्ता जी बड़े भक्ति भाव वाले, बड़े निम्रता वाले, बड़े गरीब नवाज, बड़े दयावान। जे आप प्यास करिए जिस कुख ने गुरु नानक पातशाह महाराज जी को जन्म दिता है वो कितनी भागा वाली कुख हो सकती है। और माता तृप्ता जी कितने बड़े संस्कार तो माता जी ने जिन्होंने गुरु नानक पातशाह महाराज जी को जन्म दिता है। पहली औलाद मेहता कालू के माता तृप्ता जी को एक बच्ची के रूप में मिली। ये बच्ची नानकिया के घर 4 पिंड पैदा हुई। नानकिया के घर जन्मी हुई बच्ची का नाम नानकी रख दिता। भाई ये नानकिया के घर पैदा हुई है इस वास्ते ਇਹਦਾ नाम नानकी रख दिता जाए। नानकी जरा बच्ची हुई ਇਹਦੇ दिल में रीझ पड़ लगी लोगों के वीरों वाल वेख के मेरे को भी एक वीर चाहिए। कई बारी मां को बेनतियां की। छोटी जी बच्ची के मूँह गल सुन के मां जी मेरिया सहेलियां अपने छोटे छोटे वीरों को उंगला खिला के खेडण वास्ते लेके आउंदियां। मेरा भी दिल करता मेरा भी वीर होवे, मैं भी अपने वीर को उंगल ला के उन्होंने खिडाउण वास्ते सहेलियां को लेके जावां। प्यार नाल दिल भर जाता माता तृप्ता का, अखां भर जांदियां माता तृप्ता दियां। अपनी बच्ची को शांति ना ला के मत्था चुम के कहती बेटा सर्वशक्तिमान परमात्मा के दर विचों तू भी वीर मंगिया कर, मैं भी अरदास करांगी। एक दिन
तेरे कोल भी सोहना सुनखा वीर उंगली ला के सखियां विच खिडाउण वास्ते तेरे कोल भी होवे। अरदासां करवाण होईयां, ਉਹ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ईसाई धर्म को मनने वाले विद्वानों ने हजरत ईसा जी के जीवन उत्ते किताब लिखी, उन्होंने नाम दिता द लाइट ऑफ यूरोप। ये शब्द अंग्रेजी के है। हजरत ईसा जी को मनने वाले लोगों ने किताब लिख के उन्होंने नाम दिता द लाइट ऑफ यूरोप। ਇਹਦਾ मतलब सी साडा पैगंबर हजरत ईसा जिहदे ज्ञान ने यूरोप के लोगों के दिमाग को छुड़ा के रखा। उहदे ज्ञान ने यूरोप में अज्ञानता के अंधेरे में चुक के ज्ञान की रोशनी बनी। दुनिया नकल मारन की बड़ी आती है। ईसाई धर्म की नकल मारते हैं। मुसलमान धर्म ने किताब लिखी, मुसलमान वीरा ने हजरत मोहम्मद साहब जी के जीवन से किताब लिखी, उन्होंने नाम दिता द लाइट ऑफ अर्थ। मतलब इस्लाम का पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। मुसलमान वीरा ने कहा साडे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के ज्ञान ने, उहदी सिक्ख्या ने अरब की धरती से ज्ञान का चानन करता। तीसरे नंबर पर महात्मा बुद्ध को मनने वाले धर्म ने बोधि वीरा ने महात्मा बुद्ध जी के जीवन उत्ते किताब लिखी, उन्होंने दे दिता नाम द लाइट ऑफ एशिया। क्योंकि महात्मा बुद्ध जी एशिया में पैदा हुए, हजरत मोहम्मद साहब अरब में पैदा हुए, हजरत ईसा जी यूरोप में पैदा हुए। इस वास्ते एशिया में पैदा होने वाले पैगंबर महात्मा बुद्ध को मनने वाला कह दिता, अपनी किताब का नाम रख दिता द लाइट ऑफ एशिया। भाई साडे पैगंबर ने महात्मा बुद्ध के ज्ञान ने एशिया में ज्ञान वंडिया, अज्ञानता को कटिया। गुरु नानक पातशाह महाराज जी के अवतार से उन्होंने प्रगट होने से उन्होंने आगमन पुरब से भाई गुरदास जी ने दो पंक्तियां लिखियां, दो पंक्तियां ते कमाल कर दी। उन्होंने कहा दुनिया के लोगों, गुरु नानक पातशाह महाराज के पैगाम ने कला यूरोप में नहीं सुनाया। गुरु नानक पातशाह महाराज के पैगाम ने कली अरब में की रोशनी नहीं की। गुरु नानक पातशाह महाराज के ज्ञान ने पैगाम ने बाणी ने कला एशिया के लोगों को ज्ञान नहीं दिता। मेरे दाते के ज्ञान ने पैगाम ने सारी दुनिया को हनेरा कर दिता। भाई गुरदास जी कहते सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चंद हुआ, जो कर सूरत निकलिया, तारे छपे अंधेर कलोआ। और एक कविता भाई बलदेव सिंह बैंके लिखी हुई है। मेरे साथी ब्याह कर लगे ने गुरु नानक पातशाह महाराज के पवित्र आगमन की कविता, चढ़िया सजदा सूरज उठ गई धूड़ कुकर्मा। आया तरस अकाल पुरख नूं रुड़दी दुनिया ते, मसला नहीं हल होया वलियां ऋषियां मुनियां ते। पकड़ गई जोर दिलों मेरे कूड़िया भरमारी, चढ़िया सजदा सूरज उठ गई धूड़ कुकर्मानी। आया तरस अकाल पुरख नूं रुड़दी दुनिया ते, मसला नहीं हल होया
सरपंच दीवार सिंह जी नौरंगाबाद एक 100 रुपया जत्थे को इनाम भेजे। सरदार शिव सिंह जी बाठा वाले उन्होंने 50 रुपये जत्थे को इनाम भेजा। सैकटरी पाल सिंह जी उन्होंने एक 100 रुपया जत्थे को इनाम भेजा। ज्ञानी लखा सिंह जी उन्होंने 50 रुपये जत्थे को इनाम भेजा। सतगुरु खजाने भंडारे भरपूर करे, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत दा भला। धरती माता चौरी एक सचियार सुपुत्र सी, हर नाक्ष नमरूद कंस दे बहुत पुत्र सी। मां का रकबा नीवा कर गई, धाड़ बशर्मा दी चढ़िया सच का सूरज उड़ गई धूड़ कुकर्मा दी। भाई लायक बच्चे अपने मां प्यो की इज्जत बना देंगे, बच्चे तां मंगदा संसार, बच्चे तां मंगदी दुनिया। रामचंद्र जी ने सीता नूं बनवास दे दिता। उन्हें जंगल में 2 बच्चों को जन्म दिता। दूसरा धर्म है, ਉਹਦੇ बारे मैं बहुत ही गल ज़्यादा नहीं करनी चाहता। इस तरह की गल कोई नहीं भी लहू को जन्म दिता तो कशु कखा का बन गया। गुरबाणी के फैसले सुप्रीम फैसले है, ये धुरवाए फैसले है। बाणी कहती है मां पिता बिन बाल ना हो। माता पिता के संजोग तो बच्चे का जन्म होता है। सो इस गल को मनना पेगा कि सीता माता जी ने जंगल में 2 बच्चों को जन्म दिता, लहू ते कशु। वाल्मीकि जी ने उन्होंने बहुत शेल्टर दी, वाल्मीकि जी ने उन्होंने बहुत मदद की। बच्चे बड़े हुए, मां ने गल्लां करन लगे। मां ने आख्या तुसीं राजकुमार हो, तुसीं बादशाह दे पुत्र हो। बच्चों ने सवाल किया मां जी जिहड़े राजकुमार होंदे वो तो महिला करेंगे, उन्होंने सेवादार उन्होंने सराहने खड़े रहते। जे असीं राजकुमार हाँ तो जंगली जीवां नाल क्यों खेडदे फिरदे? असीं तो जंगलों के जानवरों नाल खेडदे। तू सानू जंगलों के पत्ते ते फल लिया के खवाउणी है, तू पत्थरां नूं रगड़ के सानू पसरे दियां रोटियां पका के दिंदी है। अखीर मां नूं दसना पिया कि तुहाडे पिता ने मैनूं बनवास दे के घरों कढिआ, तुहानूं मैं जन्म जंगल में दिता। इस ऋषि ने साडी बाह फड़ी ते सहायता की। बच्चों के दिल में अपने पिता वास्ते गुस्सा आया। उन्होंने वक्त आने पर रामचंद्र नाल युद्ध होया। अपने बापू को हार दे के लहू के कशु ने जंगलों में रुलदी अपनी मां सीता मुड़ के राज महिला की मालक बनाता तख्त के बारे। मां का नकबा नीवा कर गई, धाड़ बशर्मा दी चढ़िया सच का सूरज उड़ गई धूड़ कुकर्मा दी। मीर मारा लफ्ज प्यार भरिया डेरा मिठा है लख नियामा दो। जन्म दे के बुढ़े तो वग रही है, मैं बच्चा बच के रही अलामा दो। किन्नू मारी कौन नसीब होवे, ओह बचड़ा लोग खुशादा दो। कौन मारा नाम है रब दूजा, केड़ा मिटना नहीं कियामत दो। जोगा ये है कश्मीर सिंह कोमल जिसने इस होले भाले के दीवान से पहला शेर लाया। पहला से वीर सिंह वारस जसपाल सिंह तू भी अपना जलवा विखाल
ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗਿਆਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆਨਾਸੂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਭਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੇ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੇ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੇ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰੇ ਭਗਵਾਨ ਭੱਜਾ, ਮਗਰ ਵਛੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੇ ਮਿੰਟ ਨਾ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਨੇਕ ਦਿਲ ਨਾ, ਠੰਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ। ਠੰਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਪੁੰਜੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲੀ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ, ਜਿਨਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 2 ਗਾਈਆਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਟਵਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮੱਝ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਧਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਮੋਹਰਾ ਭਰ ਕੇ ਥਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਿਤੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੌਲਤਾਂ ਉਹ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ 4 ਗਊਆਂ ਖਲਵਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾ। ਕਰ ਝੋਲੀ, ਮੈਂ ਥਾਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ। ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਸਤਰ ਦਿਆਂ। ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਾਲੂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਲੂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਦਿਲ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਬਾਲਕ ਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਵੀਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ
नानकी के नाव नाल ला के नाव नानक रखता है। याद रहे 5 साल वड्डी है भैन नानकी गुरु नानक पातशाह महाराज जी नाल ते नानकी के नाव नाल ला के गुरु नानक पातशाह जी का नाव नानक रखा। हरदयाल पंडित आया अपनी विद्या वाचिया गुरु नानक पातशाह के दर्शन किए। हरदयाल पंडित ने आखिया कालू जी एक गल याद रखियो, ये कोई बड़ा महापुरुष पैदा होया वक्त आउण के ये शीश उत्ते शब्द चुगणगे लाखों लोग ये सामने नमस्कार करया करने। जिथों तक दृष्टि जाओ इस महापुरुष की उथों तक धरती पवित्र कर दो। जिस दुखियारे बंदे उत्ते इस नानक की निगाह पै गई तमाम दुख कर दो। गुरु नानक पातशाह महाराज की परवरिश होनी शुरू हुई। गुरु नानक पातशाह 7 साल के हुए गोपाल पाले को पढ़ने पाया गया मेरे सतगुरु नानक पातशाह महाराज। एक रिवाज बढ़िया हुआ साडा भाई किसी भी महापुरुष को किसी भी पैगंबर को असी अनपढ़ दसन का यत्न करते हैं। रूहानियत की विद्या होर है, अखी विद्या होर होया करती है। सारे इतिहासकारों ने मन्या कि 7 साल की उम्र में गुरु नानक पातशाह महाराज जी को गोपाल पांडे को पढ़ने पाया। ये ठीक है कि जिन्ना भी इल्म गोपाल पांडे को सी गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने बहुत जल्दी हासिल कर लिया। फिर कुछ ऐसे सवाल मेरे पातशाह ने गोपाल पांडे के कीते जिन्हों का जवाब गोपाल पांडे को नहीं सी। अपने विद्या पढ़ने समय बारे गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने आसा पट्टी में स्पष्ट लिखे ससा सोए सृष्ट जन साजी सबना साहिब एक भया। गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने यह सवाल किए सन कि गोपाल पांडा जी मुझे दसो इसका अर्थ की है। सिर सुट गया गोपाल पांडा। मैं तो कालू जी को बेनती करता ਤੁਹਾਡਾ पुत्र जिन्नी मेरे को विद्या से मैं पढ़ा दी है हुण इसको होर किसी मदरसे से भेजो मैं इसके सामने नमस्कार करता हूँ। गुरु नानक पातशाह महाराज जी को गोपाल पांडे तो बाद बृहदनाथ पंडित को संस्कृत पढ़ने वास्ते भेजे गया तो बहुत थोड़े समय गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने यह भी इल्म हासिल कर लिया। इतिहास कहता उस तो बाद कुतुबुद्दीन काली को गुरु नानक पातशाह महाराज जी को फारसी पढ़ने वास्ते भेजा गया क्योंकि फारसी उस वेले की सरकारी भाषा सी। फारसी पढ़ने वाले सरकारी नौकरियां मिलदियां सन। मेहता कालू जी पटवारी सन। वो चाहते सन कि मेरा पुत्र फारसी का विद्वान बन जाए तो मेरे तो बाद वो पटवारी बन जाए। तुसीं देखिया होना हर मास्टर की दिशा होती मेरा पुत्र मास्टर बन जाए। दुनिया भावें कितना डरे पर फौज की सर्विस करने वाला हर पिता अपने पुत्र को फौज करती है। पटवारी की इच्छा होती मेरा पुत्र पटवारी बन जाए। मेहता कालू जी चाहते सन फारसी पढ़ के मेरा पुत्र नानक पटवारी बन जाए। बहुत बड़े विद्वान सन फारसी दे। गुरु नानक पातशाह महाराज जी की बाणी पढ़ो जग अर्थ गुफ्तम ये पवित्र बाणी है। गुरु नानक पातशाह महाराज जी को नौकर ना आने करके एक दिन मझा चारण वास्ते भेजा मेहता कालू ने। गुरु नानक पातशाह महाराज समाधि ला के बैठे सन। गुरु नानक पातशाह महाराज जी के मुखड़े से धुप आई वेख के एक फलीर सप ने गुरु नानक पातशाह महाराज जी के मुख उत्ते आके छां कर दी। शहर का हाकम राय दलार और दूरों को दौरा करके आया। उन्हें गुरु नानक पातशाह महाराज जी के मुख उत्ते सर्प को छाया की देखी
ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਖੰਡ ਸਮੇਟ ਕੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਰਦਾਨਾ ਬੋਲ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਸਤਿਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠੇ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਸ ਨੂਰ ਹੋ। ਰੰਗ ਰਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਰੰਗ ਰਤਨੇ ਨੇਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਖਿਆ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਸ ਨੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਮਹਿਤੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਦਾ ਦਿਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੇਪਣ ਕਰਕੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਲੇਪਣ ਉੱਤੇ ਬਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਧਾਈਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਗੂੰਜੇਗਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਾਲੂ ਵਧਿਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਗੋਪਾਲ ਬਾਂਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਗੋਪਾਲ ਬਾਂਦੇ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਾਜੀ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪ ਨੇ ਛਾਇਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਔਰ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਰੁਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਨੇਊ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਖੱਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਪੰਡਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਇਸ ਤੇਰੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਸੰਬੰਧ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ, ਜਨੇਊ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਜਿਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕੇ ਨਾਲ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਬਿੰਦ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੂਸਲੇ ਵੜੀਏ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਗੋ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸਿੰਘਾ ਜਾਗ ਪਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਗੋ ਨੂੰ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗੋ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਾਲਾ ਵਰਤ ਹੋਵੇ, ਗਲ ਚ ਜਨੇਊ ਐਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਨੀਚ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬੋਲ ਬਾਲਾ, ਸੱਚ ਕਹਿਣੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਸੱਚ ਕਹਿਣੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਗੇ। ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਨੀਚ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬੋਲ ਬਾਲਾ, ਸੱਚ ਕਹਿਣੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਸੱਚ ਕਹਿਣੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਰੀ ਧਾਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇਰਾ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛਾਉਣਾ, ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਵਾਲਾ ਵੱਟ ਹੋਵੇ, ਗਲ ਚ ਜਨੇਊ ਐਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੰਡਤ
सतगुरां दी भुला के दिल विच कपट दे मुखों राम राम कहंदे कर देन दगाए वसा के पंडित जी कर देन दगाए वसा के सिख गए ने जुल्म कमाउणा लुटदे ने तगड़े मारिया गरीबां ताई सिख गए ने जुल्म कमाउणा जत दियां गड्डां अबे सत वाला वाटे होवे गल च जनेऊ ऐसा पाउणा पंडित जी गल च जनेऊ ऐसा पाउणा सच नूं नहीं पूजदे पंडित मलाणे इत्थे मुल्लां दी भी मांग नहीं नरोई झूठे उत्ते सच दा मलम्मा पे फेरदे ने नेकी छड्ड बैठा हर कोई पंडित जी नेकी छड्ड बैठा हर कोई तगे ते फरेब वाला बनया माहौल ऐसा टुट जाना कच दा खड़ाउणा जग दियां गड्डां अबे सत वाला वट होवे गल च जनेऊ ऐसा पाउणा पंडित जी गल च जनेऊ ऐसा पाउणा ईरखा दी अग विच धर्मां दे आगू सड़े जान पए ने सच नूं छपाई अग दे पंबूके हर थां ते नज़र आउंदे साड़ रही अजाब दी लकाई पंडित जी साड़ रही अजाब दी लकाई पाਉਂਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਨੇ ਵਾਰਸ ਰਿਆਲ ਦੀ ਮਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗਾਉਣਾ ਜਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਵੇ ਸੱਤ ਵਾਲਾ ਵਟ ਹੋਵੇ ਕਾਲ ਚ ਜਨੇਊ ਐਸਾ ਪਾਉਣਾ पंडित जी गाल च जनेऊ ऐसा पाउणा ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ਼ੀਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे बाड़े सरबत दा गुरु नानक पातशाह महाराज पंडित नूं कहंदे पंडित जी दया कृपा संतोख सूद जग गंढी सत वट ए जनेऊ जी का हई का पाने घट ना ये टुटे ना मन लगे ना ये जले न जाए धन सो मान स्नान का जो गल चले पाए चौंकड़ मुल बनाया बह चौके पाया सिखा कान चढ़ाइया पर ब्राह्मण थिया ਉਹ ਬੂਆ ਉਹ ਝੜਪਿਆ ਬੇੜ ਤੱਕਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਮੰਗਿਆ ਪੰਡਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ हर दयाल पंडित नीवी पा के तुर गया कहते कालू कहता कालू ये तेरा पुत्र मेरे धागे तो बिना ही पवित्र है गुरु नानक पातशाह महाराज कहते पंडित जी ये नानक कच्चे धागिया की खेड खेडने वास्ते नहीं आया हिंदुस्तान को मानसिक आज़ादी लिख के देनी है सीरत आज़ादी लिख के देनी है गुलामी दिया जंजीरां जो मुक्त कराना है गुरु नानक पातशाह महाराज के सामने
नीवी पा के हरदयाल पंडित तुर गया। इस गल की चर्चा बड़ी। गुरु नानक पातशाह महाराज के भैनी व्याहे गए सुल्तानपुर लोधी। गुरु नानक पातशाह महाराज पहली बारी भैनी नाल सुल्तानपुर लोधी जाके चरण पा के गुरु नानक पातशाह महाराज हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वास्ते हर वे सोचते रहते। घट सुनते घट खाते मंजे से लेटे रहते। मैत्रे कालू को शक पै गया तो हरदास वैद को बुलाया। जदों हरदास वैद ने आन के नब्ज फड़ी गुरु नानक पातशाह महाराज सत करतार कह के उठे। गुरुदेव कहते वैदा साडे बजुर्ग पुराने गाया करते सन ना, वैदा मेरी बाह छड़ दे तैनू रोग का पता नहीं कोई। गुरुदेव ने हवाला दिता, वैद बुलाया। वैद भी पग ढोले बाह भोला वैद ना जान ही कर कलेजे बाह। गुरु नानक पातशाह महाराज के सामने वैद भी ये गल कह के तुर गया। कहता इसमें कोई सीरत रोग नहीं, इन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर बदल। उस मिस्त्री बड़ी कमाल की ते पुतला साडे आज ने इंसान दा कोई आखदा मिट्टी दी मुठ है ते कोई आखदा घर शैतान दा कोई आखदा इस विच रब रहिंदा ते कोई आखदा रूप भगवान दा कुछ नहीं किसे नूं पता। जरनैल ਸਿੰਘਾ करन वाला ही सब कुछ जानदा करन वाला ही सब कुछ जानदा कुछ नहीं किसी को पता। जरनैल ਸਿੰਘਾ करन वाला ही सब कुछ जानता। ये शब्द भाई जरनैल सिंह जी सबरावां वाले पंथ के महान मेहनती ईश्वर उन्होंने कलम तो निकले हुए है। असी 8 दिनों में जिस भी लिखारी की कविता कहांगे तुहानू दस के कहांगे, क्योंकि किसी भी कविता में अपना नाम पाना तो कब्जा करना ते कहना यह गल भी नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाड़े सुनना का बड़ा शोभदा नहीं। बहुत बड़ा घाटा पिया जरनैल सिंह सबरावां ते चले जाना। कवीशरी कला का डर टुटा ज्ञानी बलदेव सिंह बैंका ते स्वरूप सिंह सूरविंडिये की मौत नाल कवीशरी कला का दम टुटिया गया। कवीशरी के सूरज ज्ञानी जोगा सिंह जोगी के अस्त होने नाल जगीर सिंह मस्त वर्गे बंदियां दे जाना बड़ा मूर्खा तुदनू खबर नाही मौत देव दी फिरे कलायां नूं कुड़ते पहनदा ए बोस की टहरालीना ओ गली छड्ड के खुले गलावियां नूं ए मंजा उन्न दा हुक्म नी मूल होना ते साब साब के रख दे पावियां नूं पूरा नंदा जद बीत गई उम्र सारी पिछों बैठ के करेगा फिर पछतावियां नूं ए मना पिछों बैठ के फिर करेगा पछतावियां नूं। ये लाइना पंडित वीरबार घल्ला वाले के उस्ताद पूरा नंद घल्ला वाले नहीं है। पंडित वीरबाल पूरा नंद घल्ला वाले के शागिर्द सन ते पूरा नंद जी घल्ला वाले ये कवि कालीदास के शागिर्द सन। कवि कालीदास पंडित
ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਡੱਡਾ ਡੈਣ ਪਈ ਭੂਗਲੀ ਮੋਰ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਪੰਛੀਆ ਚੋਗਨ ਖੁੱਟਣੀਆਂ, ਸ਼ਿਖਰਾ ਕਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਟਕੜਾਈ, ਸੰਗੀ ਤੇਰੀ ਬਟੇਰਿਆ ਕੁੱਟਣੀਆਂ, ਨਬਜ ਹੱਥ ਹਕੀਮ ਨੇ ਫੜੀ ਰਿਓ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਮਿਲੂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘਾ, ਉਹ ਕਬਰ ਮੋਮਨਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣੀਆਂ। ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਖੋਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਲੱਥ ਗਿਆ ਲੰਗਾਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਹਸ਼ਰ ਤੀਗਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਗੀ ਬੰਦਿਆ ਹੈ ਵੇਲਾ, ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਧੀ ਹੋਣਾ, ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਗਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲੈ ਗਈ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਵਾਲ ਦਾ ਮਾਨ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਨਿਸਬਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਾ ਤੋਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਰਿੰਜਣ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਰਿੰਜਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰਸ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਐਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ, ਮਨ ਵਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਖੀ ਸੋਲਦੀ, ਮਨ ਵਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਖੀ ਸੋਲਦੀ। ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਚਮਕ ਮੱਥੇ ਦੀ ਲਕੀਰਨੀ, ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ ਤੋਲੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰਨੀ, ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ ਤੋਲੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰਨੀ। ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ, ਮਨ ਵਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਖੀ ਸੋਲਦੀ, ਮਨ ਵਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਖੀ ਸੋਲਦੀ। ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਚਮਕ ਮੱਥੇ ਦੀ ਲਕੀਰਨੀ, ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ ਤੋਲੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰਨੀ, ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ ਤੋਲੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰਨੀ। ਐਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਪੁੱਤਾਂ ਸਰੇੜੀਆਂ, ਹੱਟ ਵੰਨ ਵਾਂਗ ਕਰੇ ਨਾ ਬਖੇੜੀਆਂ, ਹੱਟ ਵੰਨ ਵਾਂਗ ਕਰੇ ਨਾ ਬਖੇੜੀਆਂ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਡੋਰੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਗਹੀਰਨੀ, ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ ਤੋਲੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰਨੀ, ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ ਤੋਲੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰਨੀ। ਤੋਲੀ ਜਾਵੇ ਸੌਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲਦਾ, ਤੋਲੀ ਜਾਵੇ ਸੌਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲਦਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਬਲੌਰੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨੀ ਖੋਲਦਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਬਲੌਰੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨੀ ਖੋਲਦਾ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਹਾਵੇ ਧੀਰਨੀ, ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ ਤੋਲੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰਨੀ, ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ ਤੋਲੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰਨੀ। ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪੈਸੇਦਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਹੱਥ ਲੈ ਨਾ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਤੋਲਦਾ, ਵੱਧ ਲੈ ਨਾ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਤੋਲਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਾਣ ਨਹੀਂ, ਜਾਪਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਾਣ ਨਹੀਂ। ਓ ਇੱਥੇ ਖੋਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈ ਤਕਦੀਰ ਨੀ, ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ ਤੋਲੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਨੀ, ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ ਤੋਲੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਨੀ। पर समाज में कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिन्होंने चंगे बंदे भी चंगे नहीं लगते ते चंगे काम भी चंगे नहीं लगते। बाबे की बाणी में एक पंक्ति है, अमृत कौड़ा भिखिया मीठी। हुण सुनने वाला बंदा हैरानगी में पै जाता है भाई अमृत कौड़ा नहीं होंदा, जहर मिठी नहीं होंदी, ते बाणी ने कह दिता अमृत कौड़ा भिखिया मीठी। विद्वान सज्जना ने ये अर्थ किए ने भाई भैड़े लोगों भैड़ियां गल्लां चंगियां लगदियां ते चंगियां गल्लां माड़ियां लगदियां। साडे उस्ताद दे उस्ताद जोगा सिंह जोगी होरां दे उस्ताद बापू बली सिंह जी कहते ने, चोर करे चोरी जेवे निंदिया निंद करे, ते कुत्तियां नूं झूठ दी कलेरा हटे बाण दी, बगले फड़ बेटा शेर ना लिहाज करे, सप ना किसे दे विद डंग नूं चलाण दी, तुम्मा तरबूज करे बनदा नहीं बली सिंघा, ते गधा गऊ बनदा नहीं गंगा च नलाई। चंगे बंदियां नाल के चंगे स्थानां ते जाके चंगियां पुस्तकां पढ़ के ते चंगियां गल्लां चंगा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। जे बंदा चंगे बंदियां नाल के ते फिर भी गल्लां नकम्मियां करे, चंगे स्थानां महापुरखां की संगत करके फिर भी काम घटिया करे, बोल वाले बोले, दुनिया के लोग एक दिन फटकार दिंदे ने। मैं पहला बेनती की है कि अड्डियां चुक्किया कद वड्डे नहीं होंगे, काबलियत बंदे नूं वड्डी करती है, चंगे कामां करके शोभा। मोदी खाना इसनूं अज दा स्टोर कह लो। उस वेले सरकार जिमींदारां कोलों मामला ते घलाना ये जिनसां दे रूप में तोड़ के लिया करती सी। इसे मोदी खाने विचों फौज को तनख्वाह मिलिया करदियां सन, राशन मिलिया करता सी, ते जिहड़ा मोदी हुंदा सी तोलण वाला उहनूं एक मन पिछे कलाई मिलती सी, पाईए तो लेके सेर तक। इसी धर्म की कमाई जिहड़े बाकी मोदी सन
ਉਹ ਜਿਣਸਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਾ ਤੋਲਦੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਲੋਕ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਕੋਲ, ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਨ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਅਗਨ ਜਲ, ਜੋ ਦੀ ਉਲਟੀ ਰੀਤ ਤੁਲਸੀ ਡਰੀਏ ਦੂਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੀਤ। ਰੱਬ ਕਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਪਾਰੇ, ਘੜੀਆਂ ਚਾਰ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਕੂੜੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਸੂਸਮ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੁੱਲ ਨੋਇਟੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਚਰ ਤੇਲ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਕਰੇ ਚਾਨਣ, ਭੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਵੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਟੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਕਰਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾਤਾ, ਲੇਖਾ ਕਰਾਤਾ। 321 ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਧੇ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 1700 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲਖ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਾਲਖ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਾਲ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ 760 ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਧੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ 3000 ਰੁਪਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਮਿੱਤਰ ਰਬਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਵੇਈ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਈ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰੋਪ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਾਨਕੀ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕੀ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇਹ ਛੰਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਛੰਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਸਥਾਨ ਪੰਡਾਲ ਦਰਬਾਰ ਪਾਇਆ। एक बेनती है भाई, हिंदुस्तान की बिजली का अखबार तो कोई है नहीं। इत्थे तो जहर भी डुप्लीकेट मिलती है। इत्थे तो बादशाह का कोई नहीं। बादशाह कहना मैं लोगों दी जमीन खोलनिया,
ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਲੇ 'ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੌਣਕ ਬਣ ਗਈ। ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੋਲਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਦਰਬਾਰ ਪਾਇਆ, ਸਪੀਕਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਲੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਟੁੱਪੀ ਮਾਰੀ ਡੁੱਬਦੀ ਜਨ ਦੁਨੀਆ ਪਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਨੱਸਣ ਨਾਨਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਨੀ ਬਈ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਤੇਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਨਦੀ ਚ ਸ਼ੰਦਾ ਵੀਰ ਨੀ ਬਈ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੈਣ ਬੋਲਦੀ ਜੁੜਦੇ ਸਭ ਭੇੜ ਖੋਲਦੀ ਜਗ ਨੂੰ ਜੋ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਲ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਡੁੱਬ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੁੱਬੇ
ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਢੰਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਨਗਰ ਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਵੀਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਪੂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਸਭ ਸੰਗਤ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਾਂਭ ਕੇ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨਵਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਲਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਪਰੰਤ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 5-10 ਮਿੰਟ